गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम विद्यार्थी मित्रों, मजामां हशो। जो अपना पाठ नंबर 8 नी अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगोना प्रकरण में प्रथम लेक्चर नी अंदर आपणे विद्युत चुंबकीय तरंगोनी शोध गाणितीय रीते मैक्सवेले करी अने प्रायोगिक रीते हर्ट्ज नामना विज्ञानीए करी एनी वातो करी। पछी आपणे केपेसिटर बदलाता जता विद्युत क्षेत्र वाली संरचना संगारक केपेसिटरनी वात करी। आ केपेसिटर माटे ज्यारे एम्पियरनो सर्किटल नियम वापरवामां आव्यो तो मित्रों बहारना विस्तार में जो आ एक केपेसिटर है, केपेसिटर विद्युत भारित थाय त्यारे एनी एक प्लेट पर धन और एक प्लेट पर ऋण विद्युत भार रचाय छे। माटे अंदरना विस्तार में धन थी ऋण विद्युत क्षेत्र होय छे, बहारना विस्तार में जीरो होय छे। जो आपणे थोड़ी बात करिए आगळ, प्रकरण नंबर 2 याद करो मित्रों। जो केपेसिटरनी दरेक प्लेटનું क्षेत्रफळ ए होय, केपेसिटरनी दरेक प्लेटનું क्षेत्रफळ ए होय અને આ પ્લેટ ઉપરનો વિદ્યુત ભાર, પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર जो Q होय तो पृष्ठ घनता सिग्मा बराबर आपने खबर है एकम क्षेत्रफल में रहेला विद्युत भारनी पृष्ठ घनता कहवाय। 83 मूके एक क्षेत्रफल में Q तो एकम क्षेत्रफल में केटलू तो Q अपॉन ए। पछी आपणे याद करूँ, जो बहारना विस्तार में बात करिए तो धननु विद्युत क्षेत्र आम जाए और ऋणनु आम आवी, बे परस्पर विरुद्ध तो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य। अहींया पण एवुं धननु आम जाए ऋणनु आम आवी जीरो, पण अंदरना विस्तार में धननु आम जाए ऋणनु आम जाए एटले अंदरना विस्तार में विद्युत क्षेत्र आपणे मळतुं हतुं। तो बे प्लेटोनी बहारना विस्तार में विद्युत क्षेत्र शून्य हो, परंतु अंदरना विस्तार में विद्युत क्षेत्र हशे अने ए विद्युत क्षेत्र जेनुं सूत्र पण आपणे त्यां मेळवेलुं छे मित्रों। तमने याद हशे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। जो सिग्मा की किंमत तमे आ मूकी देशो तो Q अपॉन ए अने आ एप्सिलॉन 0। तो आम प्लेटोनी अंदरना विस्तार में आम विद्युत क्षेत्र आम जतुं तमे बतावी शको, जे आ प्लेटोने लंबरूपे अने अंदरना विस्तार में बधे समान होय छे। हवे आपणे गई कालनी बात याद करो एटले अगाऊना लेक्चरनी बात कि भाई जो आ तार में वहेतो प्रवाह आई होय तो तारने कारण एनी आजूबाजू चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न थाय। माटे जो आ पी जेवा बिंदु आगळ चुंबकीय क्षेत्र शोधवा माटे एम्पियरनो सर्किटल नियम बंधगाळानो नियम वापरीए तो आपणे मने याद छे त्यां सुधी बी डॉट डीएल बराबर म्यू 0 आई। अहींया बी डॉट डीएल एटले बी डीएल कॉस थीटा, थीटा 0 थाय अने इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एटले परिघ थाय एटले आपणने आवुं सूत्र मळेलुं 2 पाई आर म्यू 0 आई अने बराबर छे। अहींया पी बिंदु आगळ आवुं चुंबकीय क्षेत्र मळी, पण आ बंधगाळाना कारणे। पण जो तमे पेलो घड़ा आकारनो के कोई टिफिनना बॉक्स आकारनी वात करीए मित्रों, जो टिफिनना बॉक्स जेवो आकार लई અને આવો
આપણે કોઈ બંધ ગાળા જેવું ચિત્ર બનાવીએ તો મિત્રો આવા બંધ ગાળાને કારણે જો અહીંયા અંદરનો ભાગ વિચારીએ તો અંદરના ભાગમાં કોઈ તાર નથી, એટલે કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી. તો પ્રવાહ I 0, તો આ પદ 0 માટે B બરાબર 0. તો આવી આકૃતિ લેવાથી P બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર 0 આવે છે. માત્ર આવો બંધ ગાળો લઈએ તો જવાબ આવે છે, પણ આવી આકૃતિ લઈએ, આવી બંધ આકૃતિ લઈને આના કારણે અહીં P બિંદુ આગળ જવાબ 0 આવે છે. અહીંયા જો તમે અંદરનું કોઈ બિંદુ લો, M જેવું બિંદુ, બરાબર, ધારો કે અહીં M જેવું બિંદુ હોય, P છે એવું M બિંદુ લો, તો અહીંયા કોઈ પ્રવાહ વહેતો નથી. અહીંયા તમે આવી લૂપ દોરો તો પણ પ્રવાહ વહેતો નથી, એટલે તમારો જવાબ 0 આવે. તો આ એમ્પિયરના સર્કિટલ નિયમની મદદથી આવા પરિપથોથી જવાબો શોધવાથી જવાબમાં વિરોધાભાસ જોવા મળે છે. તો આ વિરોધાભાસનો ખુલાસો કરવા માટે મેક્સવેલે ખૂટતું પદ સ્થાનાંતર પ્રવાહ શોધી કાઢ્યું કે ભાઈ અહીંયા અંદર ભલે પ્રવાહ કોઈ જતો દેખાતો નથી, પરંતુ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રથી એવો કોઈ પ્રવાહ નિર્મિત થતો હશે અને એના કારણે આપણે ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળી શકે. હકીકતમાં બે પ્લેટો વચ્ચે જ્યારે પ્રાયોગિક રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, અહીં સ્વયાકાર ચુંબક ગોઠવીને પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો, તો સ્વયાકાર ચુંબક કોણાવર્તન બતાવતી હતી. એનો મતલબ કે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર મોજૂદ છે, હાજર છે. તો એ કોના કારણે ઉત્પન્ન થયું? કોઈ પ્રવાહ તો વહેતો નથી, તો પછી કયો પ્રવાહ કામ કરી જાય છે? તો આજે આપણે એની વાત કરવી છે. તો જો હવે આપણે આ અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર E બરાબર આટલું આવે. જો તમે બદલાતો જતો પ્રવાહ લો, જો પ્રવાહ બદલાતો જાય તો, અથવા આપણે પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર Q સમય સાથે બદલાતો લઈએ, જો પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર સમય સાથે બદલાય, તમે શરૂઆતમાં કોઈ વિદ્યુત ભાર ના હોય, કદી પ્રવાહ વધુ વહેતો હોય, પછી જેમ જેમ કેપેસિટર પર વિદ્યુત ભાર વધતો જાય એમ અહીંથી આવતા બીજા વિદ્યુતનો વિરોધ કરે, એટલે પ્રવાહમાં ઘટાડો થાય, એટલે પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય અને પ્રવાહ બદલાય એટલે વિદ્યુત ભારો જે જતા થાય. અથવા કોઈ એસી સપ્લાય આપીને જો સમય સાથે આ વિદ્યુત ભાર બદલીએ તો પ્લેટ પરનો વિદ્યુત ભાર જો સમય સાથે બદલાય તો યાદ કરો કે વિદ્યુત ભારમાં સમય સાથે ફેરફાર થાય તો કોઈ પ્રવાહ રચાય. તો dq/dt બરાબર I મળી. હવે જો મિત્રો અહીં Q બદલાય, પ્લેટોનું ક્ષેત્રફળ તો નહીં બદલાય, આયા ચવાંક છે નહીં બદલાય, પણ જો Q બદલાય તો E બદલાય. તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સમય સાથે બદલાય. એટલે જો Q બદલાય, આ પદ બદલાય તો આ જવાબ પણ બદલાય. તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમય સાથે બદલાય તો આપણે એક કામ કરીએ, વિકલન કરીએ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. પણ એક કામ કરીએ, પહેલાં હું ફ્લક્સ શોધી કાઢું મિત્રો. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય તો આજે તમે સપાટી, ધારો કે આ સપાટીને હું S કહું, જે સપાટીનું પૃષ્ઠ ક્ષેત્રને લંબ છે, તો હું આ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ શોધી કાઢું. પૃષ્ઠ S સાથે સંકળાયેલ ફ્લક્સ આપણે શોધી કાઢીએ. ફાઈ બરાબર E cos θ. જો આ વિદ્યુત ફ્લક્સની વાત છે, કારણ કે આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ છે, એટલે વિદ્યુત ફ્લક્સ માટે અહીંયા E પ્રત્યે લગાડીશું. જો થીટા એ E ને વચ્ચેનો ખૂણો, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ આમ જાય છે, પૃષ્ઠને રજૂ કરતો ક્ષેત્રફળ સદિશે પૃષ્ઠને લંબ, તો θ 0 થાય. માટે એ સંજોગોમાં ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર E થાય. જો Eની તમારે કિંમત મૂકવી હોય તો જો હું Eની કિંમત મૂકી દઉં મિત્રો, Q/ε0E અને I, જો એ ઉડી જશે
तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्साइलॉन 0 આવું આપણને સૂત્ર મળશે મિત્રો. ફાઈ બરાબર ક્યુ અપોન એપ્સાઇલોન 0. જો ફરી એકવાર મિત્રો, જો કેપેસિટરની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ એ હોય અને પ્લેટ ઉપરનો વિદ્યુતભાર ક્યુ હોય તો વિદ્યુતભારની પૃષ્ઠ ઘનતા સિગ્મા બરાબર ક્યુ અપોન એ. પ્લેટોની બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોતું નથી, શૂન્ય હોય છે, પણ અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ બરાબર સિગ્મા અપોન એપ્સાઇલોન 0. જો સિગ્માની આ કિંમત મૂકી દો. જો તમે અંદરના વિસ્તારમાં આવું કોઈ પૃષ્ઠ મૂકો એસ, તો એ પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલું ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર એ કોસ થીટા, થીટા 0 થાય, કોસ 0 1, માટે ફ્લક્સ ફાઈ બરાબર એ થાય. જો હું એની કિંમત મૂકી દઉં, એ ઉડી જાય તો ફ્લક્સ આ થાય. હવે મેં કીધું કે જો પ્લેટ ઉપરનો વિદ્યુતભાર ક્યુ બદલાય, જો મિત્રો ક્યુ બદલાય તો ફ્લક્સ પણ બદલાય. તો અહીં ક્યુ બદલાય તો ફ્લક્સ ફાઈ પણ બદલાય. સમય સાથે આ બંને ભૌતિક રાશિઓ બદલાશે. તો જો બંને બાજુ સમય સાથેનો ફેરફાર બતાવું, ડી ફાઈ અપોન ડીટી બરાબર અહીંયા ક્યુ અપોન એપ્સાઇલોન 0. જો અચળાંક છે વિકલનની બહાર આવી જાય તો 1 અપોન એપ્સાઇલોન 0 ડીક્યુ બાય ડીટી. પરંતુ આ ડીક્યુ બાય ડીટીને આપણે એક પ્રવાહ કહી શકીએ. તો 1 અપોન એપ્સાઇલોન 0 પ્રવાહ ડી ફાઈ અપોન ડીટી. જો આ ભાગાકારમાંથી અહીં લઈ જાઓ તો પ્રવાહ I બરાબર એપ્સાઇલોન 0 ડી ફાઈ ઈ અપોન ડીટી. જો અંદરના વિસ્તારમાં મૂકેલા પૃષ્ઠ સાથે સંકળાયેલા ફ્લક્સમાં સમય સાથે જે ફેરફાર થાય, જેને બીજા શબ્દોમાં ફ્લક્સના ફેરફારનો સમય દર કહેવાય, આ ફ્લક્સના ફેરફારના સમય દરથી પણ એક પ્રવાહ રચાય. પણ જો આ બધો ફ્લક્સનો ફેરફાર બધો અંદર થવાનો, કારણ કે ફ્લક્સ અંદર મળવાનું, બહાર તો ઈચ્છે જ નહીં. તો આ અંદર ફ્લક્સના ફેરફારમાં સમયની સાપેક્ષમાં ફેરફાર થવાથી જે પ્રવાહ રચાય એ આ અંદરનો પ્રવાહ કહેવાય. અને એ જ પ્રવાહ જેને સ્થાનાંતર પ્રવાહ કહેવામાં આવે છે. આ આઈને સ્થાનાંતર પ્રવાહ અથવા મેક્સવેલ સ્થાનાંતર પ્રવાહ, મેક્સવેલ સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી કહે છે. માટે હવે આપણે આ આઈને શું કહીશું મિત્રો? આઈડી બરાબર એપ્સાઇલોન 0 ડી ફાઈ ઈ અપોન ડીટી. તો આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમય સાથે વિદ્યુત ફ્લક્સમાં ફેરફાર થવાથી ઉદ્ભવતા પ્રવાહને સ્થાનાંતર પ્રવાહ અથવા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરંટ ઇંગ્લિશમાં, અથવા મેક્સવેલે આ પદ શોધ્યું એટલે એને મેક્સવેલ સ્થાનાંતર પ્રવાહના નામે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? જો આમાં કોઈ વિદ્યુતભાર ક્યુ આવતો જ નથી અને અંદર કોઈ વિદ્યુતભાર તો દોડવાનું જ નથી, કારણ કે હવા છે. હા, તાર હોય તો તારમાં કોણ ગતિ કરે મિત્રો? વિદ્યુતભાર. એટલે જો બહારના વિસ્તારમાં તાર છે તો તારમાં વહેતા, મિત્રો યાદ રાખજો કે પ્લેટોની બહારના વિસ્તારમાં વાહક તાર અને વાહક તારમાં વહેતા વિદ્યુતભારોથી મળતો પ્રવાહ. તો જો આમાં વિદ્યુતભારો ગતિ કરવાના તારમાં, અને વિદ્યુતભારોના વહનથી મળતો પ્રવાહ, જેને વહન પ્રવાહ કહેવાય. કારણ કે હવે બે પ્રકારના પ્રવાહો આવવાથી આપણે થોડું નામકરણ બદલવું પડશે. તો એ પ્રવાહને વહન પ્રવાહ, કન્ડક્ટિંગ કરંટ કહેવાય, એટલે એને આપણે આઈસી કહીશું. જ્યારે પ્લેટોની અંદરના વિસ્તારમાં તો તાર છે જ નહીં, તો એ પેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલોણી, અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાવાથી ફ્લક્સ બદલોણી, અને ફ્લક્સ બદલાવાથી મળતો પ્રવાહ. તો અંદરના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ફ્લક્સ અથવા વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય તો ફ્લક્સ બદલાય. વિદ્યુત ક્ષેત્ર
ના ફેરફારના દર વડે મળતો પ્રવાહ, જેને આપણે સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી કહીશું મિત્રો. તો યાદ રાખજો, આ બહારના પ્રવાહને આઈસી અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ફેરફારથી અંદર વહેતા પ્રવાહને આઈડી કહીશું. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? તો આમ જેનો બંધગાળો એ પરિસીમા હોય, જેનો બંધગાળો એ પરિસીમા હોય તેવી સપાટીમાંથી પસાર થતો કુલ પ્રવાહ, જેનો બંધગાળો એ પરિસીમા હોય તેવી સપાટીમાંથી પસાર થતો કુલ પ્રવાહ એ વહન પ્રવાહ અને સ્થાનાંતર પ્રવાહના સરવાળા બરાબર હોય છે. એટલે આપણે હવે અહીંયા આપણે સ્ક્રીનશોટ લેવો તો લઈ લેજો મિત્રો. બરાબર? જો હવે આપણે આવું કહીશું મિત્રો, તેથી અહીંયા કુલ પ્રવાહ મેક્સવેલે આ બંને પ્રવાહોના સરવાળાને કુલ પ્રવાહ તરીકે ઓળખ્યો, આઈસી પ્લસ આઈડી. જો બહારના વિસ્તારમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોતું નથી એટલે ફ્લક્સમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો નથી, એટલે આઈડી 0. એટલે બહારના વિસ્તારની જો વાત કરીએ તો આઈડી બરાબર 0. તેથી કુલ પ્રવાહ આઈનું મૂલ્ય માત્ર આઈસી જેટલું થાય, કારણ કે આઈસી વત્તા 0, દેટ મીન્સ આઈ બરાબર આઈસી. એટલે બહારના વિસ્તારમાં જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાની ગણતરી કરતા હો તો માત્ર આરે પ્રવાહ કામ કરી જાય. પણ જ્યારે અંદરના વિસ્તારની વાત આવે તો અંદરના વિસ્તારમાં કુલ પ્રવાહ આઈ બરાબર, હવે અંદર તો કોઈ તાર છે જ નહીં, તો તાર ના હોય તો આઈસી કેવું થઈ જાય? 0. અને અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય અને બદલાતું હોય તો માત્ર કયો પ્રવાહ આવે? આઈડી. માટે જો અંદરની આકૃતિ દ્વારા ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાની વાત આવે તો તમારે પ્રવાહ તરીકે આઈડી લેવાનો અને બહારના વિસ્તારમાં આઈસી લેવાનો. તો આ રીતે કુલ પ્રવાહ એ બંને પ્રવાહોના સરવાળા બરાબર લેવામાં આવે છે. બરાબર છે મિત્રો? માટે હવે આપણે એમ્પિયરના સર્કિટલ નિયમનું વ્યાપક સ્વરૂપ, સુધારેલું સ્વરૂપ જો લખીએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ B.dl બરાબર μ0 I, જે આપણે આઈ લખતા હતા પણ હવે આઈ લખવાના બદલે આપણે આઈના બદલે આઈસી પ્લસ આઈડી લખવું જોઈએ. બરાબર? ધેટ મીન્સ આપણું સૂત્ર μ0 આઈસી વત્તા μ0 આઈડી. અને એમાં આઈડીની કિંમત મૂકવી હોય તો આપણે મૂકીએ. જો આઈડીની કિંમત ε0 d∅ તો આમ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ B.dl બરાબર આવશે. આને આપણે એમ્પિયરનો સર્કિટલ નિયમ અને એમાં આ મેક્સવેલે કરેલો સુધારો છે. માટે આવા સમીકરણને આપણે એમ્પિયર મેક્સવેલ સમીકરણ કહીશું. આ સમીકરણને શું કહીશું? એમ્પિયર મેક્સવેલ સમીકરણ. જ્યારે ચોથા પાઠમાં આપણે આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ફેરફારોની વાત નહોતી આવતી, કારણ કે તેઓ માત્ર તાર જ લેતા હતા અને તારમાં કરંટ આઈસી જ પ્રવાહ વહેતો હોય એટલે આવ જ નહીં, એટલે તેઓ માત્ર આટલું લઈને ગણતા હતા, જેને આપણે એમ્પિયરનો સર્કિટલ નિયમ કહેતા હતા. પણ જ્યારે આવી પરિસ્થિતિઓ આવે તો હવામાં પણ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ફેરફારોથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થઈ શકે, પણ એ હવામાં કોઈ તાર હોતો નથી, એટલે એમાં કોઈ વિદ્યુત ભારો ગતિ કરતા નથી, પણ પેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગતિ થતી હોય છે. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં જો સમય સાથે ફેરફારો થાય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રના ફેરફારોથી આપણને આવા પ્રવાહો મળે અને એ પ્રવાહો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર હોય છે. તો તમને આ પ્રશ્ન પૂછાય સ્થાનાંતર પ્રવાહનું સૂત્ર મેળવો તો આટલા સુધી મેળવી અને આ મેક્સવેલનો સુધારેલો એમ્પિયર મેક્સવેલ સમીકરણની વાત તમારે કરવાની અથવા નિયમ પણ કહીશું અમે. જો મિત્રો હવે આવું ધ્યાનમાં લઈને તમે આ આકૃતિ દ્વારા પી બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ગણો તો મિત્રો એવા સંજોગોમાં હવે પી આગળ આ સપાટી કે આ સપાટી ગમે તે સપાટીના ઉપયોગથી બીનું મૂલ્ય શોધો. જો આ સપાટીના ઉપયોગથી પીનું
બીનું મૂલ્ય શોધો તો આર્ય પ્રવાહ ગણતરીમાં લેવાનો, અને આ સપાટીના ઉપયોગથી અહીં બીનું મૂલ્ય શોધો તો આર્ય પ્રવાહ લેવાનો. તો આમ અહીંયા ગમે તેનો તમે ઉપયોગ કરશો તો પણ હવે તમારો અહીંયા જવાબ અશૂન્ય આવશે. અશૂન્ય એટલે શૂન્ય આવશે નહીં. અન્યથા જો તમે પેલી વાત વિચારો, આ પ્રવાહ ના ધ્યાનમાં લો તો શૂન્ય જવાબ આવી જાય. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો પ્લેટની બહારના પી આગળ બીનું મૂલ્ય અને એના જેવું જ સમતુલ્ય પ્લેટોની અંદરના એમ બિંદુ આગળની વાત કરો તો એમ બિંદુ આગળ પણ હવે તમે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધો તો આ સ્થાનાંતર પ્રવાહથી આના જેટલું જ તમને ત્યાં પ્રાપ્ત થાય. મિત્રો, આપણે હાલ જ જોયું કે આ કેપેસિટર વિદ્યુત ભારિત થવાના કિસ્સામાં પ્લેટોની આ બાજુ અને આ બાજુ એટલે કે અવકાશના જુદા જુદા વિસ્તારમાં તારવાળા વિસ્તારમાં વહન પ્રવાહ આઈસી અને તાર વગરના વિસ્તારમાં સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી, આમ બંને પ્રકારના પ્રવાહો હાજર હોય છે. પણ બંને અવકાશના જુદા જુદા ભાગમાં, એક બહારના ભાગમાં અને એક અંદરના ભાગમાં હોય છે. અહીં તમે જુઓ કે કેપેસિટર વિદ્યુત ભારિત થવાના કિસ્સામાં આ પ્લેટ ધન બને, આ પ્લેટ ઋણ બને, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ આમ જતું હોય તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. અને આ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સમય સાથે ફેરફાર થવાથી સ્થાનાંતર પ્રવાહ મળે અને સ્થાનાંતર પ્રવાહ આમ જતો આવે. જો એ પ્રવાહ આમ હોય તો એ પ્રવાહથી ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, દાખલા તરીકે તમે આ પી બિંદુએ ચુંબકીય ક્ષેત્રની વાત કરો મિત્રો, તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા કઈ હોય? તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા તો આપણે આમ જતી લીધી, પણ એ પ્રવાહ આમ જતો હોય તો એનાથી ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, તો પેલો યાદ કરો મુઠ્ઠીવાળો નિયમ કે ભાઈ જો પ્રવાહ આમ જતો હોય તો તારને મુઠ્ઠીમાં પકડો, અંગૂઠો પ્રવાહની દિશામાં, તો ઓગળીઓ જે રીતે વીંટેરાય એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા. તો જો એ વિદ્યુત પ્રવાહ ધનથી ઋણ તરફ જતો આપણે વિચારીએ, કલ્પના કરીએ, તો એનાથી ઉદ્ભવતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર આપણને આ રીતે મળે મિત્રો, આમ મળે. જો આ બિંદુએ વાત કરીએ તો સ્પર્શક આમ આવે એટલે અહીંયા ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ આવે. જો અહીં વાત કરીએ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ આવે, અહીંયા આમ આવે, અહીંયા આમ આવે. ટૂંકમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર, જો આ જ આકૃતિ હું મિત્રો આ જ આકૃતિને આમ ફેરવું તો જો પ્રવાહ આમ જતો લઉં તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર મારે આમ ફરતું લેવું જોઈએ. જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આ રીતે ફરતું લેવું જોઈએ. તો આ સ્થાનાંતર પ્રવાહ, આ આકૃતિને હું આમ કરી દીધી તો સ્થાનાંતર પ્રવાહ આમ જતો લઉં તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ આવે. એટલે આ બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ હોય, આ બિંદુ આગળ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ હોય, આ બિંદુ આગળ આમ હોય, આમ હોય. તો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બતાવ્યું. જ્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર જુઓ, જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જાય છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ છે, જો સ્પર્શક દૂર, તો આ બી અને ઈ એકબીજાને કેવા બનશે મિત્રો? લંબ બનશે. જો તમે આ બિંદુ આગળ વાત કરો અહીંયા, તો જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ જાય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જાય તો પણ લંબ હોય. એટલે ઈ ને બી પરસ્પર લંબ હોય. તો જો એ વિદ્યુત ક્ષેત્ર મારે બતાવવું હોય તો આમ ચોકડીઓ દોરવી જોઈએ. તો જો ચોકડીઓવાળી આકૃતિ એ પૃષ્ઠને લંબરૂપે અંદર તરફ જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. એટલે જો આ જ આકૃતિ હું આમ ગોઠવી દઉં તો જો આ બંધ ગાળો મિત્રો, તો જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પૃષ્ઠને લંબ આમ જાય છે અંદર અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ જાય છે, તો આ રીતે જો તમે દૂરની બીજો બંધ ગાળો દોરવો હોય તો એ દોરી શકાય. એટલે આપણા પુસ્તકમાં આવી એક આકૃતિ પણ દોરેલી છે મિત્રો. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી એકબીજાને લંબ હોય છે. હવે હું એક બીજા નાનકડા પ્રશ્નની વાત કરું, સ્થાનાંતર પ્રવાહની દૂરોગામી અસરો. જો અહીંયા સ્થાનાંતર પ્રવાહની દૂરોગામી અસરો, દૂર દૂર સુધી જોવા મળતી અસરો મિત્રો. તમે
हाल स्थानांतर प्रवाहનો જે કોન્સેપ્ટ ભણ્યા, તો આ સ્થાનાંતર પ્રવાહની મદદથી વિદ્યુત અને ચુંબકત્વના નિયમોને સંમિતિ રીતે સાંકળી શકાય છે. જો કે હજુ સંપૂર્ણ રીતે આ નિયમોને આપણે સંમિતિ ધરાવતા નથી એવું કહીશું. કારણ કે તમે જાણો છો મિત્રો કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોણ ઉત્પન્ન કરે? વિદ્યુત ભારો. વિદ્યુત ક્ષેત્ર કોણ ઉત્પન્ન કરે? વિદ્યુત ભારો. તો આમ વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરનારા વિદ્યુત ભારો છે, તો શું એવા ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરનારા ચુંબકીય ભારો એટલે કે એકલ ચુંબકીય ધ્રુવો? તો હજુ એકલો અટુલો ચુંબકીય ધ્રુવ આપણને જોવા મળ્યો નથી. તો આમ મિત્રો હજુ પણ સંમિતિ આ બંને નિયમો એકબીજા સાથે સંમિતિ ધરાવતા નથી એમ કહીશું. કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરતા ઉદ્ગમો એવા વિદ્યુત ભારો હોય છે, પરંતુ એની જેમ જ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરનારા ઉદ્ગમો અહીંયા આકૃતિમાં જણાતા નથી. અહીંયા આપણે અહીં વિદ્યુત ભારો જમા થયા કેપેસિટરની પ્લેટ ઉપર. કેપેસિટરની પ્લેટ ઉપર વિદ્યુત ભારો જમા થયા એટલે એમને વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કર્યું. પણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો અહીં કોઈ ચુંબક ગજિયો ચુંબક કે એવો કોઈ ધ્રુવો જ નથી, તો એ આપણને ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળ્યું. તો એ પેલા ધ્રુવો જેવું અહીં જોવા મળતું નથી, ચુંબકીય ધ્રુવો. એટલે આ થોડું બંધ બેસતું એવું લાગતું નથી આપણને. મિત્રો તમે અગાઉના ચેપ્ટરમાં ફેરેડેનો નિયમ ભણ્યા કે ભાઈ E બરાબર માઇનસ ડી બાય ડીટી અને ફાઈ બરાબર E એ કોસ થીટા. E એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર. જો વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાય તો ફ્લક્સ બદલાય, અને ફ્લક્સ બદલાય તો વિદ્યુત ચાલક બળ ઉત્પન્ન થાય. સોરી, આ ચુંબકીય ફ્લક્સ હતો મિત્રો, સોરી, ચુંબકીય ક્ષેત્રનું ફ્લક્સ હતું. તો જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય તો ફ્લક્સ બદલાય, ફ્લક્સ બદલાય તો વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય. તો આમ ચુંબકીય ક્ષેત્ર મિત્રો ફેરેડેનો નિયમ આપણને એમ કહે છે કે પ્રેરિત EMF અને પ્રેરિત EMF જે વિદ્યુતની વાત કરે છે, જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીની વાત કરે છે મિત્રો, તો આમ મિત્રો ફેરેડેનો નિયમ આપણને પ્રેરિત EMF એટલે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન થવાની વાત કરે છે. અને એ કોનાથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો ચુંબકીય ફ્લક્સ એટલે કે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ફેરફારોથી ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આપણે આવું કહી શક્યા નહીં કે સમય સાથે બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર, જો આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાય, આ બદલાય, એ બદલાય તો વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય. તો સમય સાથે બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો ફેરેડેના નિયમનું વિધાન આપણે આ રીતે પણ રજૂ કરી શકીએ. જ્યારે અહીંયા તમે જો સ્થાનાંતર પ્રવાહ મળ્યો આપણને, અને જો સ્થાનાંતર પ્રવાહ, તો એ સ્થાનાંતર પ્રવાહ કોના કારણે મળેલો મિત્રો? અહીં બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર એથી મળેલું. તો બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે પેલું ફ્લક્સ બદલાયું, અને ફ્લક્સ બદલાવાથી સ્થાનાંતર પ્રવાહ મળ્યો, અને એ પ્રવાહે શું ઉત્પન્ન કરી આપ્યું? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કોણ કરે છે મિત્રો? સ્થાનાંતર પ્રવાહ. પણ સ્થાનાંતર પ્રવાહ કોના કારણે મળ્યો? સમય સાથે બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર દ્વારા. તો સમય સાથે બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું ઉત્પન્ન કરી આપશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો જો આ સંમિતિ કહેવાય. સંમિતિ એટલે ઉલટસુલટ પ્રવાહ, કે સમય સાથે બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે, જે ફેરેડેનો નિયમ છે. જ્યારે સમય સાથે બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ એક સંમિતિ કહી શકાય મિત્રો, બરાબર. તો સ્થાનાંતર પ્રવાહ એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર માટેનું ઉદ્ગમ કહેવાય. આમ સમય આધારિત વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રો એકબીજાને ઉત્પન્ન કરે. જો કોઈ જગ્યાએ તમને બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર મળતું હોય તો એ ચુંબકીય ક્ષેત્રના નિર્માણ માટે જવાબદાર બને, અને જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમય સાથે બદલાતું હોય તો વિદ્યુત ક્ષેત્રનું નિર્માણ થાય. અને જો આ બંને ક્ષેત્રો એકબીજાને ઉત્પન્ન કર્યા કરે તો પછી એમના ફળ સ્વરૂપ એ બંને ક્ષેત્રો એકબીજાને ઉત્પન્ન કરીને આગળને આગળ
ઘટનાને વધારતા જાય તો એમના ફળ સ્વરૂપ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો મળે. તો આમ આ સમમિતિનું એક અગત્યનું સૌથી અગત્યનું પરિણામ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે. જો કે અવકાશના મોટા વિસ્તારમાં તમે કોઈ અવકાશનો મોટો વિસ્તાર લો તો એ અવકાશના મોટા વિસ્તારમાં ધારો કે આ વિસ્તાર, તો આ વિસ્તારમાં વહન પ્રવાહ તો નથી, કોઈ તાર તો છે નહીં, એટલે વહન પ્રવાહ નથી. પણ વહન પ્રવાહ નથી, પણ આ વિદ્યુત ક્ષેત્રના ફેરફારોથી શું મળશે? સ્થાનાંતર પ્રવાહ. અને સ્થાનાંતર પ્રવાહ શું ઉત્પન્ન કરશે? ચુંબકીય ક્ષેત્ર. તો આ રીતે અવકાશના મોટા વિસ્તારમાં વહન પ્રવાહ ના હોય તો પણ બદલાતા જતા વિદ્યુત ક્ષેત્રને કારણે સ્થાનાંતર પ્રવાહ હશે. અને એ સ્થાનાંતર પ્રવાહના કારણે ભલે પ્રવાહ વિદ્યુત ભારો તો નથી વહેતા, પણ તો એ સ્થાનાંતર પ્રવાહના કારણે ત્યાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર હશે એવું અપેક્ષિત આપણે એવી ધારણા કરી શકીએ. અને આ રીતે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોમાં મિત્રો આવું હોય છે કે તમારે એકવાર બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરવાનું કોઈક રીતે, અને બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપોઆપ બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરી, અને એ બદલાયેલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરી, પાછું બદલાતું જતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર બદલાતું જતું ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરી, અને આ બંને ક્ષેત્રો એકબીજાને ઉત્પન્ન કર્યા જ કરી, અને એમની અસર માધ્યમમાં આગળ વધતી જાય. પણ એ બંને એકબીજાને કેવા હોય? લંબ હોય. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ જતું હોય તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર આમ હોય, અને બંને એકબીજાને લંબ રૂપે ઉત્પન્ન થઈ અને આગળ વધે જ જાય. અને એવા જ તરંગોને આપણે કહીએ છીએ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો. તો આવા સ્થાનાંતર પ્રવાહથી દૂર દૂર સુધી આવી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોની અસરનું નિર્માણ આપણે કરી શકીએ મિત્રો. જો મિત્રો આપણે સ્થાનાંતર પ્રવાહની ઘણી બધી ચર્ચા કરી, હવે એની વ્યાખ્યા બનાવીએ. જો આપણે આ સૂત્ર સાબિત કર્યું કે સ્થાનાંતર પ્રવાહ આઈડી બરાબર એપ્સાઇલોન 0 ડી ફાઈ અપોન ડી. જો ફાઈને શું કહેવાય? ફ્લક્સ. ડી ફાઈ હોય તો ફ્લક્સમાં થતો ફેરફાર, અને ડી ફાઈ બાય ડીટી એટલે ફ્લક્સના ફેરફારનો સમય દર. અને એના ગુણાકારમાં આ શું છે મિત્રો? પરમિટિવિટી, શૂન્યાવકાશની એ બેનો ગુણાકાર છે. એટલે જો આપણે શબ્દોમાં આ રીતે લેવાય કે કોઈ પણ વિસ્તારમાં વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફારનો સમય દર, વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફારના દર, સમય દર અથવા દર, કોઈ પણ વિસ્તારમાં વિદ્યુત ફ્લક્સના ફેરફારના દળ અને પેલી પરમિટિવિટી એપ્સાઇલોન 0 ના ગુણાકાર, તો આ બેનો ગુણાકાર થી મળતો જે પ્રવાહ, એ પ્રવાહને સ્થાનાંતર પ્રવાહ કહે છે. એટલે સ્થાનાંતર પ્રવાહની વ્યાખ્યા કહેતો આવી લખવાની. જો એક પ્રવાહ છે માટે એનો એસઆઈ પદ્ધતિમાં એકમ એમ્પિયર અથવા કુલમ પર સેકન્ડ છે. તો આ ધ્યાન રાખજો. આ સૂત્ર પણ યાદ રાખજો. આપણા પુસ્તકમાં એક બે એક્ઝામ્પલ પણ છે, જોઈએ. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ થોડી મહેનત માગી લે એવા પ્રશ્નો હતા. જો સમજશો તો સહેલું પડશે, અન્યથા ગોખશો તો અઘરું લાગશે મિત્રો.